அற்ற உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Tureraja. Time வந்து 9:04 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. இன்றைக்கு வந்து we have a lot of news. கோவிடை பற்றி எல்லாருக்கும் தெரியும், கேஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகி கொண்டு போகிறது. இதனால் நிறைய இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ், ரூல்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்குது. பிகாஸ் அந்த நம்பர் நாங்கள் எவ்வளோ குறைவாக்கலாமோ, எவ்வளோ ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கலாமோ அவ்வளோத்துக்கு ஆக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ ஒரு பிக்சர், நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக நம்பர்ஸ் இன்றைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஓவரால் நம்பர் சொல்கிறதுக்கு கனடாவில் வந்து மொத்தமாக ஹையஸ்ட் நம்பர் டு டேட். ஸோ முந்தியிலேருந்து கோவிட் ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து இன்றைக்கு தான் ஹையஸ்ட் ஒரு நம்பர் வந்திருக்குது. இது 20,699 ஆக்டிவ் கேசஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ வெரி லார்ஜ் நம்பர். அகேன் முதல்ல இருந்த விட இது இந்த Omicron வைரஸோட ஆல்மோஸ்ட் டபுளிங் பேஸில் வந்து வந்தோண்டு இருக்குது. இதே வந்து சீஃப் பப்ளிக் ஹெல்த் ஆஃபீஸர் டாக்டர் ட்ரீசா டாம் வந்து சொல்லியிருக்கா, நேற்றுக்கே 11,300 கேசஸ் புதுசாக வந்திருக்குதுன்ட்டு. ஸோ இந்த நம்பர் ஒரு எக்ஸ்பெனென்ஷியல் இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு போகுது. அதுதான் நிறைய ப்ராவின்சஸ் எல்லாரும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கூட்டிக்கொண்டு இருக்கிறோம். because they want to keep it down. So just to look at province numbers பார்த்தீங்களா, Quebecல வந்து 9,397 cases, Ontarioல வந்து 5,790, British Columbiaல 2,046, Albertaல 1,625, Nova Scotiaல 689, Manitoba 556, New Brunswick 257, Saskatchewan 194, and Newfoundland and Labrador we have 100. So idhilende theriyudha, we know Quebec has a really high number. So again, avem nariya measures eduthirukken. So we will talk about that soon. Before we get into all that, I'm going to agenda mudhika paapum. So again, for our agenda, in the top of the hour we have John Tory, Toronto Mayor. And again, COVID cases patti, ungala numbers patti adha patti share panna porar. And then we have Quebec Premier François Legault. Again, நான் சொன்ன மாதிரி Quebec பார்த்தீங்கன்னா அவை தான் ஹையஸ்ட் நம்பர் வச்சிருக்கிறேன் ஆல் ஆஃப் கனடாலையும். ஸோ அவை வந்து நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இப்போ ஸ்ட்ரிக்டாக வைக்க போகிறேன். இதை பற்றி தான் அவர் கதைப்பறேன். நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் அதில். And then we have our currency rates for today. And then we have our கலையரங்கம். We have Sahana Vishwanathan. She's done a cover song. ஒரு ஹிந்தி பாட்டும் தமிழ் பாட்டும் சேர்ந்து. This is for the music by Babu J. Kant, sorry. And then we have the weather and then the news. So starting off, top of the hour, again we have John Tory, Toronto Mayor. COVID number cases a lot. So let's have a watch. I'm pleased to tell you that this is a really good example. This clinic that we're in, and you can see the size of it behind me, has gone from being able to provide 5,280 doses a week to now being able to deliver 11,000 doses a week, and we're looking to push that capacity even higher. In fact, we were told when we were on a brief tour this afternoon that 2,500 doses, booster shots in the main, but total doses 2,500 were done here yesterday, and they expect to do the same again today.
And so we came here today to thank the staff because, you know, in the end, as I said to them, and speaking a moment or two ago, we can have all the meetings downtown of the people who are in positions of leadership to help us get through this pandemic and get people vaccinated, but it's the people on the ground, the Team Toronto, as we call it, of which we have a large number here, who are actually getting this job done. And Team Toronto is continuing to increase our capacity to vaccinate, and in particular with respect to booster shots across the city. And it's happening in a whole bunch of different places, including here at Woodbine Mall and the other 4 city-run vaccination clinics and mobile clinics. It's happening at more than 500 pharmacies across the city. It is happening through primary care providers, principally doctors, and it is happening in hospital clinics and through the clinics run by Ontario Health Teams. And I shouldn't in any way underestimate the fact that we have a lot of other clinics that are happening beyond the ones that the city itself runs, because this has been a partnership all the way through with the hospitals and with other healthcare providers. And it's significant to note that all of those partners taken together were able to deliver 45,609 doses yesterday, a huge increase in daily capacity over what we saw before we began to ramp capacity up. And it is why overall we've been able to ramp up Team Toronto's capacity, vaccination capacity, from 400,000 to 1.2 million doses per month. And that is a part of our Toronto Omicron action plan, but it's something that I think is very significant, obviously, to people that we've been able in a short time to ramp that capacity up from 400,000 to 1.2 million doses, and our efforts are continuing. The Omicron action plan includes, first and foremost, increased vaccination capacity. And we're focused on getting third doses, booster doses, delivered to people as soon as possible. And that's why every part of Team Toronto, every one of those channels I mentioned, the city clinics, the primary care, doctors' offices and so on, the health mobile clinics run by others, the hospitals, and the pharmacies are all looking for ways to increase their capacity, the throughput that they can have in their respective channels. I am very pleased to report that our efforts in an aggregate sense have been successful to date, with more effort to come to expand capacity. We have, as a city, so far delivered 500,000 third doses to people. And that is why I'm also able to confirm to you that 25% of eligible Toronto residents, 1 in 4, have already had their booster shot, which represents a very solid start. And in fact, something else to note within that number, the percentage of Toronto residents 75 years and older who have received their booster has in fact already passed 50%. And it's why you see us adding new appointments almost every day as we continue to ramp up, so even more people can join that number. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thureraja. Time on the 9:11 p.m. in Toronto, and the temperature is -1°C. So, அடுத்தது what we're going to look at is again Quebec Premier François Legault. So, again, எல்லாருக்கும் தெரியும் Quebec நம்பர் வந்து நல்லா ஹையாக இருக்குதுண்டு. And again, I think compared to முதல் Quebec ஹேண்டில் பண்ணதை விட இப்போ கொஞ்சம் டிலேட் ஆக்ட் பண்ணியிருக்கும் போல இருக்குது. At the beginning வந்து ஃபர்ஸ்ட் கோவிட் வரும்போது Quebec தான் எல்லா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இப்போ கர்ஃப்யூலேருந்து அவൻ്റെ எவ்வளோ ஆக்கள் இருக்கலாம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அவை தான் ஃபர்ஸ்ட்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆக்கள். அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுது. அவൻ്റെ நம்பர்ஸ் நல்லா குறைச்சி ஒரு மெயின்டெனன்ஸில் இருந்தது. பட் இந்த வாட்டி ஐ திங்க் Quebec Premier François Legault அவர் சொன்ன நிறைய ஆக்கள் ரூல்ஸ் சொல்லி ஃபெடப் ஆகிட்டேமெண்டு. ஃபெடப் ஆகி திருப்பி அந்த ரூல்ஸ் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக கொண்டு வராமல் கொஞ்சம் இந்த வாட்டி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக கொடுத்து அவன் என்ன செய்யணும்னு பார்ப்போம்ட்டு.
ஸோ அதை மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு வரும்போது அகேன் அவனோட ரூல்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் 20 people இருந்தது முதல். ஸோ 20 இட்ஸ் அ பிக் நம்பர், எஸ்பெஷலி இந்த டைமில் வந்து. ஸோ 20 numbers இருந்தது. பட் அகேன் இந்த நம்பர்ஸ் அது ஒரு கேர்லெஸ்ஸாக ஆல்மோஸ்ட் இருந்துக்கிட்டு இந்த நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனபடியே புது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்திருக்குது. ஸோ அகேன் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து 25th வரைக்கும், ஸோ ஸ்டில் ஆன் த டே ஆஃப் கிறிஸ்மஸ் வரைக்கும் நீங்கள் 10 people வந்து நீங்கள் கூடலாம். ஸோ 10 people தான் உங்களோட லிமிட்டேஷன். பட் 26th ஸோ அதாவது கிறிஸ்மஸ்க்கு அடுத்த நாள் நீங்கள் வந்து 6 பேர் தான் கூடலாம். ஸோ அகேன் ரீசன் என்னடா, 6 பேர் இல்லாட்டி 2 family, ஸோ 2 bubbles பேசிக்லி. பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களோட ஃபேமிலியோட மேபி ஒரு 5 பேர் 6 பேர் இருப்பியம்ன்ட்டு. ஸோ அப்படி உங்களோட ஃபேமிலியும் இன்னொரு ஃபேமிலி அப்படி இருந்தால் தட்ஸ் ஓகே. பட் ஒரு வெளியால் அப்படி கூடைக்க வந்து 6 பேர் தான் வரலாம்ட்டு. ஸோ அகேன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஏன் இவ்வளோ வந்திருக்கேன்டா, பிகாஸ் நம்பர்ஸ் எல்லாம் சரியான ஹையாக போயிருக்குது. தேர் ஆர் சம் எக்ஸப்ஷன்ஸ். இப்போ வெட்டிங்ஸ், ஃபியூனரல்ஸ் அப்படி பார்த்தீங்களா 25 people தான் இருக்குது. ஸோ அகேன் சில ஏரியாவில் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. ஆனால் என்ன கேட்குறீங்கமெண்டா, கூடுதலாக நீங்கள் விட்டு நில்லுங்கோ. பிகாஸ் வெளியால் போனால் இப்போ சான்சஸ் வந்து நிறைய ஆக்கள் ஹாஸ்பிட்டலு தேர் எண்டிங் அப் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஐசியூவில் எண்ட் அப் பண்ணுறேன். ஸோ அகேன் ஜஸ்ட் இட்ஸ் அ ரியலி மெஸி டைம். அதோ எனக்கு தெரியும் ஹாலிடே டைம் எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு இருக்கிறவங்களோட டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. பட் இந்த நேரம் வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருக்கலாமெண்டா கண்டிப்பாக இருங்கோ. பிகாஸ் இட்ஸ் better to be safe to see another day than to end up something in the hospital. இல்லாட்டி உங்களோட ஃபேமிலி யாராக்குது இன்ஃபெக்ஷனை பாஸ் ஆன் பண்ணுறது. ஸோ just be very cautious of that. But let's see what he has to say. So let's have a watch. Our goal remains the same, to protect our hospitals so that we can continue to treat all those who need it. This is why, as of December 26, private gatherings will be limited to 6 people or 2 family bubbles. The same goes for restaurants. Tables will be limited to 6 people or 2 bubbles. We're keeping the limit of 10 people for Christmas, but I ask you to please cancel your Christmas parties if you can. If you choose to go ahead, please gather only on the 24th or on the 25th. And the most important thing is to be very, very careful with people over the age of 60. You should try to minimize the risk by reducing the number of people wearing a mask, keeping your distance, and opening windows regularly. If you have symptoms or positive test result, please stay home. The 3rd dose of vaccine will greatly increase our protection. People over 65 can now get it, and people over 60 will be able to make an appointment starting next Monday. You should get your 3rd dose as soon as you can. We believe that the measures in place will keep the situation under control, but if we see that we need to do more, we won't hesitate to do it. Christmas will be difficult for many people, so please take a moment to call someone who lives alone. We have to take care of each other. I'm counting on you all. Thank you. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thureraja. Time on the 9:17 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. So Quebec வந்து ப்ரீமியர் ஃப்ரான்ஸ்வால கவுத்தன்னு சொல்கிறக்கான பார்த்துருக்கோம். ஸோ கேன் அவர் என்ன சொல்கிறேன்டா, நீங்கள் கூடுறண்டா தெரியும் 24th 25th கூடுங்கோண்டு, பட் மற்ற நாள் எல்லாம் யூ ஷுட் பி கேர்ஃபுல்ன்ட்டு. அண்ட் அஸ் வெல் அ வெரி குட் பாயிண்ட் சொன்னவர். இப்போ எல்டர் ஆக்கள் தான் நாங்கள் கூடுதலாக பாதுகாப்பானும், பிகாஸ் வி நோ கோவிட் வந்து எல்டர்லி ஆக்கள் தான் எஃபெக்ட் பண்ணதுண்டு. ஸோ 6வது 60+ வயசில் இருந்தால்
do be careful. அவைய சுற்றி போகிறது, மேபி நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்களோட கேதரிங்கில் போயிட்டு அங்கே போய் பார்க்குறேன்டா கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடே டைமுக்கு just be careful because again தச்சமையாக உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் இருந்து உங்களோட பாடி அதை மேபி காட்டாமல் இருக்கும், but you could pass it on still. So please do be careful of that. And yeah, stay safe. அவர் சொன்ன மாதிரி இப்போ வின்டர் டைம் வழிய I know it's cold, but சில விண்டோஸ் அப்பப்போ திறந்து வர்றது, just air flow circulation, social distance பண்ணுற, மாஸ்க் போடுறது, those are all things நீங்கள் செய்யலாம். கண்டிப்பாக இப்போ கேதரிங்கில் இருந்தாலும் சேஃபாக ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெஷர் எடுக்கிறக்காக. So do practice those things and have a safe holidays at that. ஸோ another thing நான் சொன்னேன், இப்போ a lot of people அந்தரமாக இருக்கிறோம். இப்போ அவனுடைய ஃபேமிலியை பார்க்குறதா இருந்தால் அவனோட பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறதா, கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் பார்க்குறேன்ட்டு கொஞ்சம் அந்தரமாக இருக்கிறோம். பட் டொராண்டோவில் வந்து they are handing out rapid tests. ஸோ அகேன் இந்த ரேப்பிட் டெஸ்ட் வந்து அந்த ஃப்ரீ ஆன்டிஜன் டெஸ்ட் வந்து ஹேண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் சில லொக்கேஷன்ஸில் வந்து. ஸோ இதே போல் வந்து 1000 ஃப்ரீ ரேப்பிட் டெஸ்ட் வந்து யோர்க்டேல் ஷாப்பிங் சென்டருக்கு வழியால் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். அண்ட் இந்த இதை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது நிறைய ஆட்கள் காலையில் போய் லைன் அப் பண்ணுவேன். ஸோ 9 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு 6 o'clock கொஞ்சம் முதல் அங்கே போய் காலையிலே லைனில் இருந்துட்டார். ஸோ நிறைய ஆக்களை கேட்டுன்னு சொன்னவ, இப்போ எங்களுக்கு இந்த டெஸ்ட் எடுக்க சேஃபாக இருக்குது. இந்த இப்போ நாங்கள் கேதரிங்ஸுக்கெல்லாம் போகிறோம். ஸோ 1 கேதரிங்ஸுக்கு போயிட்டு வரும்போது ஏதாவது வந்துருக்கோண்டு பார்க்குறதுக்கு, 2 நாங்கள் அந்த கேதரிங்ஸ் போகிறதுக்காக இப்போ எங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கோண்டு பார்த்து போட்டு போகிறதுக்கு, அண்ட் தென் யூ ஹாவ் அதர் பீப்புள் இப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கு. தேனோ இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸை போய் பார்த்துட்டா பேரண்ட்ஸை போய் பார்க்கலாமா இல்லையாண்டு அதுக்கு ஒரு டெஸ்ட் பார்த்து போகிறதுக்கு. அண்ட் சிலாக்கு தே ஜஸ்ட் வாண்ட் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டுக்கு. இப்போ இருமல் ஏதாவது மேபி குளிர்காய்ச்சல் அப்படி ஏதாவது வந்தால் தே வாண்ட் நோ கோவிட் இல்லைண்டு. ஸோ அகேன் ஆல் குட் ரீசன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களோட சப்ளை வந்து லிமிடெட் ஆஃப்கோர்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஃப்ரீ ஆன்டிஜன் கொடுக்குற அளவுக்கு வந்து தே டோன்ட் ஹாவ் தட் மெனி. ஸோ அவை கேட்டிருக்கேன், இப்போ உங்களுக்கு கோவிட் இருக்குன்னு தோணிச்சுண்டா நீங்கள் போய் கண்டிப்பாக அந்த டெஸ்ட் எடுங்கோண்டு. மற்றபடி சும்மா டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டாக டெஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் ஆக்களை போய் விசிட் பண்ணுறதுக்காக அந்த ரீசனுக்காக போய் எடுக்கிறேன்டா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டெஸ்ட், ரைட்? பிகாஸ் இட் மேக்ஸ் சென்ஸ். இப்போ தேவையான ஆக்களுக்கு they need it in stock and everything too. அண்ட் அகேன் நிறைய ஆக்கள் வந்து இட்ஸ் ஹார்ட். இப்போ ஃபார்மசியில் போய் அவை புக் பண்ணி போகிறண்டாலும் ஃபார்மசியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கேட்பையும் உங்களுக்கு ஏதாவது சிம்டம்ஸ் இருக்காண்டு. சிம்டம்ஸ் இருந்தால் அவையும் வந்து எடுக்க மாட்டேன். they won't take you in right away. அவை வந்து உங்களுக்கு கோவிடுக்கு எங்கேயாவது டெஸ்ட் பண்ணி போட்டு அந்த சென்டருக்கு போய்ட்டு வந்த அப்புறம் தான் டாக்டரை பார்க்கலாம், இங்கோசியா கிளினிக் அப்படி ஏதாவது ரூல்ஸும் இருக்குது. ஸோ லாட் ஆஃப் ஆப்ஸ்டிகல்ஸ் இருக்குது பேசிக்லி. பட் அகேன் இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து மெயின் திங் வந்து நீங்கள் ஆக்களை பார்க்குறேன்டா just be very safe about it. Elderly ஆக்கள் be more safe about it but enjoy your holidays. அடுத்தது we're going to talk about vaccination. So again நிறைய இப்போ டெஸ்டிங்கை பற்றி கழிச்சிருக்கோம், நிறைய நம்பர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆகிருக்குன்னு கழிச்சிருக்கோம். இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்து வேக்சினேஷன்ஸ் போடுறது. ஸோ மிஸ்ஸிசாகாவில் வந்து ஒரு மாஸ் வேக்சினேஷன் கிளினிக் தந்திருக்கேன். ஐ திங்க் மிஸ்ஸிசாகான்னு சொன்னாலே சில பேருக்கு தெரியும் நீங்கள் இருக்கிறவைக்கு. இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் சென்டரில் வந்து இட்ஸ் வெரி பிக் சென்டர். இப்போ நிறைய ஷோஸ் அதில் நடக்கும், events, very very big expos, things like that. ஸோ இந்த சென்டரில் வந்து இன்றைக்கு திறந்திருக்கேன். ஸோ இந்த கிளினிக் இந்த ஹோல் இன்டர்நேஷ்னல் சென்டர் அந்த கிளினிக் வந்து 7 days a week ஆப்ரேட் பண்ணி கொண்டு இருக்கும், which is a good thing. ஸோ எல்லா நாளுக்கும் வந்து ஆக்களை அகாமடேட் பண்ணக்கூடியது. அண்ட் நீங்கள் வந்து இது ப்ரொவின்ஷியல் புக்கிங் போடுறதுக்குள்ளாலும் புக் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ப்ரொவின்ஷியல் வேக்சின் சென்டருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணியும் நீங்கள் புக் பண்ணலாம். ஸோ நம்பர் அடிக்க வேண்டியது இட்ஸ் 1833-943-3900. நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலும் இந்த நம்பர் எடுக்கலாம். ஸோ அகேன் அவன் கெப்பாசிட்டியாகவே பார்க்க போகிறது ஒரு 19,000 per day, vaccinations per day, which I think is a good number. It's a great number because I know அவ்வளோ பாப்புலேஷன் நிறைய பேர் இருக்கிறீங்க and sooner the better இருக்கிறீங்க. ஸோ உங்களோட பேரண்ட்ஸ் அடல்ட்ஸுக்கு முதல் போட்டுட்டு கிட்ஸ் செகண்டரி நீங்கள் போடுங்க கண்டிப்பாக, because you do need it, especially during this holiday time, very very critical. because நான் சொன்ன மாதிரி ஜனவரி வந்து நம்பர் சரியான ஹையாக போகுதுன்ற எதிர்பார்க்குறோம் because எல்லாரும் கேதர் பண்ணுற வழியா. ஸோ லெட்ஸ் ப்ரிவென்ட் தட். ஸோ உங்களோட வேக்சினேஷன் போகிறேன்டா இது ஒரு மேசிவ் கிளினிக், பட் there's other areas too. மிஸ்ஸஸ் ஆகும் உங்களுக்கு தூரமாண்டா ஆன்லைன் பார்த்து உங்களோட லொக்கேஷன் புக் பண்ணிவிட்டு ப்ளீஸ் go get that done. அடுத்தது we're going to take a break and I'll look at our currency rates. இந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை
90 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.08 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Tureraja. Time on the 9:23 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degrees Celsius. அடுத்தது so current rates பார்த்தாச்சு இன்றைக்கு. So next thing we're going to talk about is, I know the rates, we've looked at எவ்வளோ நம்பர் எஃபெக்ட் ஆகிருக்குது, we've looked at vaccinations, we've looked at tests பார்த்துருக்கோம். Another important thing வந்து வருது கோவிடோட உங்களோட QR code certificates. ஸோ எல்லாரும் ஐ திங்க் தெரியும், மேபி முந்தி நீங்கள் ஃபஸ்ட் அடுக்கும்போது ஒரு வெள்ளை டாக்குமெண்ட் மாதிரி இருக்கும், உங்களோட பேர் அதில் வந்து எந்தெந்த வேக்சின் எந்தெந்த டேட்டுக்கெல்லாம் போட்டிருக்கீங்கன்னு இருக்கும். இப்போ வந்து ஸோ கேன் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் இதில் வந்து என்னென்னா, நிறைய ஆட்கள் வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டு அவை போடாத ஆட்கள் வந்து இப்போ யாராவது போட்டு அவன் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு அவன் பேர் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை மாற்றி போட்டு காட்டுறது எங்கேயாவது வழியில் போய்க்க காட்டும்போது அது வந்து ஒரு ஃபேக்காக தெரியறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இது வந்து அகேன் இட் லீட்ஸ் டு ஹியூஜ் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் இப்போ நாங்கள் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ வேக்சின் பண்ண ஆக்கள் தான் நீங்கள் வரலாமண்டா யாராவது வரக்கூடிய இப்போ போடாத ஆக்கள் வந்தால் அது இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆனால் தென் மோர் பீப்புள் ஆர் அஃபெக்டட் பை இட். ஸோ இதை வந்து ஒரு குறைக்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் என்னடா உங்களோட QR கோட். ஸோ ஐ திங்க் நீங்கள் புதுசாக டாக்குமெண்ட் வந்து டவுன்லோட் பண்ண பார்த்தீங்களா ஒரு க்ரீன் டாக்குமெண்ட்டில் இருக்கும். க்ரீன் டாக்குமெண்ட்டில் வந்து குட்டியாக சதுரம் வந்து இருக்கும் வித் a lot of stuff in it. That's a QR code. ஸோ இந்த QR கோடில் வந்து இட்ஸ் gonna be January 4th உங்களோட வெள்ளை பேப்பர் அந்த சும்மா பேப்பர் இஸ் நாட் அலவுட் எனிமோர். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த QR கோடை வந்து காட்டணும். ஸோ இது உங்களோட ஃபோன்லேருந்தும் காட்டினா இல்லாட்டி ஒரு பிரிண்டட் வெர்ஷன் வந்து காட்டணும். அண்ட் அகேன் ரீசன் என்னடா இது யாரும் காப்பி பண்ண இயலாது. நீங்கள் ஆன் ஸ்பாட் போகும்போது ஸ்கேன் பண்ணிக்க அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கொடுக்கும். தென் உங்களோட ஐடி கொடுக்கும்போது பேரெல்லாம் மேட்ச் பண்ண அதை பார்த்து போட்டு தென் they'll allow you inside. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பீப்புள் இன் ஆன்டேரியோ ஒரு 2.6 million ஆன்டேரியோ ரெசிடென்ட்ஸ் வந்து பூஸ்டர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறோம். ஸோ they've already received it, which is a good number. And again, இந்த மாஸ் வேக்சினேஷன் கிளினிக்ஸ் நிறைய பாப்அப் கிளினிக்ஸ் எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்குது. அண்ட் ஐ நோ நிறைய பீப்புளை வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறீங்க. ஸோ that's a great thing. But again, keep pushing. Appointments, I'm sure எங்கேயாவது கிடைக்குமெண்டு. ஸோ பார்த்துக்கொண்டே இருங்கோ. Just keep monitoring that and make sure you get that done because research எல்லாம் காட்டுது கூட வேக்சின்ஸ் போட்ட ஆட்கள் வந்து they're less in hospitals. So அந்த நம்பர் பார்த்து போட்டு தான் most people are making this decision, which is a smart decision in my opinion. But again, in the certificate, less than 2 weeks away. So I know most of the kids, younger kids, நிறைய ஃபோனில் இருக்கிறீங்க, லேப்டாப்பில் இருக்கிறீங்க, உடனே அடுப்பையும். பட் உங்களோட பேரண்ட்ஸ், மேபி உங்களோட கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவைக்கு கூடுதலாக எடுக்க தெரியாது. ஸோ கண்டிப்பாக ஹெல்ப் தம் அவுட். அவைக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவன்கிட்ட ஃபோனோ இல்லாட்டி ஒரு பேக்கப்பாக ஒரு பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு காப்பியை கொடுங்க. ஸோ தட் அவை எங்கேனாலும் போனாலும் கஷ்டப்படுத்தவே இல்லை. they can give it to them and be okay with that as well. ஸோ இப்போதைக்கு ஐ நோ நிறைய கவர்மெண்ட் காய்ச்சிருக்கேன் 3 டோஸ் இப்போ போட சொல்கிறேன். ஸோ அந்த 3வது டோஸ் போட்டால் தான் ஃபுல்லாக நீங்கள் வேக்சினேட் பண்ணியிருக்கீங்கன்ற அர்த்தம் அண்டு கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் இருந்தது. பட் இதில் வந்து இப்போதைக்கு அந்த ரூல் இல்லை. ஸோ இப்போதைக்கு ஸ்டில் நீங்கள் 2 டோஸ் போட்டிருந்தால் ஃபுல்லி வேக்சினேட்டட் கூப்பிடலாம். பட் ஐ டோன்ட் நோ ஃப்யூச்சரில் மாற்றுவேமா இல்லையாண்டு. பட் சிலவில் 3 டோஸ் போட்டால் தான் ஃபுல்லி வேக்சினேட் மாற்றலாம். ஸோ அப்படி இருந்தால் 2 டோஸ் போட்ட ஆட்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் வழியாக ஜிம் வழியாக அப்படி எங்கேயும் அலவுட் இல்லை. Just because again I think safety measures. But for now 2 doses வந்து full, so that's a good thing. But அதை காண்டி நீங்கள் ஸ்லோ பண்ணாதீங்க. உங்களோட டோசஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக போடுறேன்டா. Get it done as fast as you can. And again, in the proof of vaccination வந்து they spoke about இப்போ January 17 தான் உண்மையாக ஃபுல்லாக அது தேவையில்லைன்னு சொல்கிறதுக்கு இருந்த டேட். பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இதெல்லாம் நம்பர்ஸ் ஹையாக இருக்கிறபடி இப்போதைக்கு அந்த கதையே இல்லை. So they are going to keep it for I think a longer time. So if you're thinking about vaccine போடுறதா வேணாமா உங்களோட வழி அவுட்டோர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஏதாவது போகிறதுக்கு
definitely uppadikka thava because they're not losing this anytime soon. I have been talking a lot, so I'm going to kalayaranga poopuram. We're going to go to our treat today. So again, in Deka we have Sahana Vishwanathan. She's doing a cover of a Tamil and a Hindi song, and the music is by Babu Jayakanthan. வணக்கம். என்னுடைய பெயர் சஹானா விஸ்வநாதன். நானும் சில திறமையான கலைஞர்களும் சேர்ந்து ஒரே நாள் எனும் பாடலையும் லகஜாகலே எனும் ஹிந்தி பாடலையும் இணைத்து நிலாவில் பார்த்தது என்ற பாடலை உங்களுக்காக தருகின்றோம். இப்பாடலை தரும் கலைஞர்கள் தயாரிப்பு மற்றும் ஆக்டோபேட் திரு பாபு ஜெயகாந்தன், கீபோர்ட் இசை திரு அனோஜன் லதன், கிட்டார் இசை திரு அருணன் லதன், தபேலா திரு ஆந்தனி பகீரதன் மற்றும் வீடியோ பதிவு செய்தவர் திருமதி சீனிவாசகம். உங்கள் ரசனைக்காக இதோ நிலாவில் பார்த்தது. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி பாக்ஸிங் வீக் சேல் டிசம்பர் 15 தொடக்கம் ஜனவரி 2 வரை. ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர்,
இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் பாக்ஸிங் வீக் சேல் 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thureraja. Time on the 9:33 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. ஸோ இந்த பாட்டம் பார்த்தாச்சு. ஸோ தேங்க்யூ. நான் சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரோ கிளிப்பும் இருந்து அவெண்ட் கிளிப்பும் போட்டு வடிவாக இந்த கவரை வந்து செஞ்சுருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட். நீங்கள் வந்து லதன் பிரதர்ஸ்ன்ட்டு சர்ச் பண்ணிங்களா யூடியூப்பில் அந்த மெட்ட கவர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். நான் உங்களோட ஃபர்னிச்சர் வந்து பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ கேன் மாயாஸ் ஃபர்னிச்சர் இது வந்து கெனடி அண்ட் ஃபின்ச்சில் வந்து லொக்கேட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ கேன் ஐ திங்க் முதல்ல அனௌன்ஸ் பண்ணால் பட் திருப்பியும் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஐ மீன் பாக்ஸிங் டே சேல்ஸ் நீங்கள் 26 வரைக்கும் வெயிட் பண்ண தேவையில்லை, ஏற்கனவே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இந்த சேல்ஸ் வந்து தொடர்ந்து January 2 மட்டும் இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் ரியலி குட் டீல். ஸோ யூ ஹேவ் a lot of days ஷாப் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு. And again, another important thing is, so உங்களோட ஷோ வந்து it's actually not going to be happening tomorrow and usually weekend-ல இருக்காது, பட் இந்த வாட்டி கிறிஸ்மஸ் டேயில் வந்து ஸோ அதாவது சாட்டர்டே we are going to have a live show ஒரு மணிக்கு and இதை வந்து we're going to be at Maya's Furniture. So I know a lot of people உங்களோட சேல்ஸ் அதை பற்றி என்னென்ன இருக்குது மேபி கேள்விப்பட்டதில்லை, but you want to know. So 1 PM-க்கு வந்து டியூன் இன் பண்ணிங்களா எங்களோட சேனலில். நாங்கள் லைவாக we'll be there and we'll be showing everything there. Now, next on my agenda, so speaking of Boxing Day, a lot of people, எல்லாருக்கும் தெரியும் the long weekend ஓட ஒரு long weekend ஆகுது basically because both Christmas and Boxing Day எங்களுக்கு வந்து weekend விழுது. So என்னென்ன ஓப்பனாக இருக்குது டொராண்டோவில், not anywhere else, sorry guys, but டொராண்டோவில் வந்து what's open, what's not open அதை பார்ப்போம். ஸோ again எல்லாரும் இந்த வீக்கெண்டில் இருக்கபடியே கண்டிப்பாக எல்லா கடையிலும் வந்து பிஸியாக இருக்க போகுது பிகாஸ் a lot of people like to take advantage of it, even me. நான் யூஸ்வலி ஒரு 1 month அந்த மந்த் என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்பேன். ஸோ பாக்ஸிங் டே அன்றைக்கு கண்டிப்பாக போய் ஷாப்பிங் எல்லாம் முடிக்கிறது, especially for big ticket items like furniture. So you can go to Maya's Furniture for that. So again இதில் வந்து I'm just going to go through a list. Maybe some things நீங்கள் உங்களுக்கு போர் அடிச்சா போய் பார்க்குறதுக்கு, இல்லாட்டி ஜஸ்ட் என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாமல் இருந்தது அந்த ஹாலிடே டைமில். ஸோ ரிப்ளீஸ் அக்வேரியம் which I know a lot of குட்டியில் வைக்க விருப்பம். December 25th வந்து 10 மணி காலையிலேருந்து 8 மணி பின்னேரம் மட்டும். Toronto Zoo again December 25th 10:30 AM-லேருந்து 4:30 PM மட்டும். We have Castle Loma, I mean Christmas at the castle, அது வந்து 9:30 morning-லேருந்து 4 PM. Holiday light tour, I think நிறையா லைட்ஸ் எல்லாம் பார்க்க இஷ்டப்படுவீங்க. ஸோ இதில் போனீங்களா 5 PM to 10 PM இது நடக்கும். அண்ட் அகேன் இது வந்து ஆல் டேஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. ஸோ கிறிஸ்மஸ் ஈவ், கிறிஸ்மஸ் டே, பாக்ஸிங் டே ஆல் தி டேஸ் ஓப்பனாக இருக்குது. நீங்கள் casaloma.ca இதில் வந்து டிக்கெட்ஸை பார்க்கலாம். அதுக்கு some other things that we're going to look at again, we have Canada Post. Canada Post is important. I know Nariakal maybe gifts last minute hour, anything that anyone needs. So December 24th வந்து open ஆயிருக்கும், but 25th, 26th closed ஆயிருக்கும். And then 27th most locations திறந்திருக்கணும், but உங்களோட location போய் பார்த்துட்டு ஆன்லைன் பார்த்துட்டு or call them in to make sure they're open and then go in for that. Tuesday definitely open. Government services, so 24th open ஆயிருக்கும், சில வேளை reduced hours ஆயிருக்கும். So again நீங்கள் போகிறதா இருந்தால் make sure you call in. And 25th, 26th, 27th closed ஆயிருக்கும். And then Tuesday, again most locations are open, so நீங்கள் பார்த்து போட்டு போகலாம். Grocery stores, I know a lot of people may be cooking again a interested in on the holiday times. So again 24th அன்றைக்கு reduced hours ஆயிருக்கும். Then we have 25th, so most big stores அவை வந்து பூட்டியிருப்பியும். ஸோ சில கடைகள் வந்து எக்ஸப்ஷனாக திறந்திருப்பியும், பட் மோஸ்ட் கடைகள் வந்து 25th க்ளோஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ if you want to cook for Christmas, நீங்கள் 24th கண்டிப்பாக grab பண்ணிடணும். And then Sunday they're open, Monday they're open, Tuesday they're open. LCBO for all you party animals. We have 24th, all locations close at 6 PM. So again, anything for Christmas that you need, 6 PM-க்கு முதல் போகணும். 25th is closed, so no last minute things. 26th சில கடைகள் ஓப்பனாக இருக்கும் at reduced hours, so அதுக்கும் பார்த்து போங்க. And then 27th, so Monday, Tuesday எல்லாம் they'll be open again at regular hours.
beer store for people that don't like anything too much. 24th வந்து open இருக்கும், so you can go. Saturday வந்து closed. 26th, some stores again reduced hours வந்து open ஆயிருக்கும். Malls, I know நிறைய பேர் shopping last minute gift shopping இருப்பீங்க. So 24th they're open again, reduced hours order because they want to get off too. 25th எல்லாத்தையும் closed except Pacific Mall. So Pacific Mall நீங்க last minute gift எடுக்கறதா good idea. அவை 11 and 8 p.m. மட்டும் they're actually open. So on Christmas Day, which is good, I think. Sunday they're open, so reduced hours, and then Monday, Tuesday regular hours. Go transit, anyone that takes a bus, please do wear your mask. அப்படி போறதா இருந்தா 24th வந்து regular service. Saturday வந்து Sunday schedule நடக்கும். So not Saturday schedule, but Sunday schedule is happening on Christmas. Then Sunday Sunday schedule obviously, and Monday வந்து Saturday schedule ஓடும். So இப்போ சொன்னது கொஞ்சம் confuse ஆனா definitely rewind and watch the show again to catch that. And then TTC is the last thing I want to update you guys on. So 24th வந்து regular service hours இருக்கும். 24th, so அதாவது 25th, so Christmas Sundayக்கு Sunday schedule ஓடும். Sunday schedule வந்து holiday schedule ஓடும். I honestly don't know நான் நடத்தி நிறைய நாள், so make sure you go check out the TTC for that. And then Monday, Tuesday regular hours. So other things than that, I'm going to skating rinks எல்லாம் open ஆயிருக்கும். They should be open still. So again, in the holiday time, some things are open, some things are not. The advantage எடுத்துக்கொண்டு definitely check it out. For our next thing, we are going to check out our weather. I know we do have a weather warning, but I'll come back to that. But நாளைக்கு என்ன மாதிரி weather பார்த்து வரும். ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். அத்தோடு மழை மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 23 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் முகில் கூட்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். மழை மற்றும் உறைமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபீச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 24ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thuriraja. Time on the 9:41 p.m. in Toronto. The temperature is -1 degree Celsius. So I'm going to weather paathachu nalika lots of negatives in there. So kuliruputhu kandipa. So make sure you layer up, stay warm, sikka irukkamal irukadhukku. Make sure you do that. So again, நான் weather warning பற்றி காய்ச்சினா I think most ஆக்கள் இன்றைக்கு தெரியும். நீங்கள் ரோடில் ஈவினிங்கில் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா எஸ்பெஷலி நிறைய ஸ்னோ வந்து கொட்டிக்கொண்டு இருக்குது. இது வந்து ஓவர் நைட்டாக தொடர்ந்து கொட்ட வேண்டிய நிலைமையில் வந்து I think அப்படி இருக்க போதுன்னு தான் சொல்கிறேன். So be careful. Road conditions எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸ்னோ வந்தாலே it's slippery. So drivers எல்லாரும் please do be careful. Pedestrians, be careful cars about them because அவன் கார் வலிக்கு வந்தாலும் you want to be safe as well. So maybe away from the road. அப்படி நடந்து போகிறேன்டா be careful. Unfortunately, in the Western Christmas, it doesn't look like a white Christmas. They're saying that it's actually going to rain. So எல்லாருக்கும் தெரியும் snow விழுந்தா அப்புறம் rain வரது not the best combination because எல்லாத்தையும் freeze பண்ணி ஒரு ice, almost black ice மாதிரி ஆயிடும். So again, Christmas Day யாரும் வலிக்கு விழாதீங்க. Please be careful. Make sure you wear your boots, gloves, maybe snow pants, anything that you need to cushion yourself. But the weather, it's a rainy Christmas.
And then Sunday அன்றைக்கு வெதர் கொஞ்சம் திருப்பி மேலே வருது, which is a good thing. மேலே வந்துட்டு மேலே இல்லை, ஒரு 1 degreeக்கு வரப்போகுது. So hopefully everything melts by then. Ice எல்லாம் போயிடும், but drivers again do be careful because road conditions எல்லாம் மாற்றிக்கொண்டு இருக்கும் in the weekend. So please be aware of that. அடுத்தது what we're going to talk about is COVID and immigration. So I know COVID, a lot of things வந்து affect பண்ணியிருக்குது. இப்போ உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலை வந்து affect பண்ணியிருக்குது. கடையெல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுது, ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் ஆப்ரேட் எல்லாத்துலேயும் ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கொண்டு வந்திருக்கு. ஸோ இதே போல் வந்து இமிக்ரேஷன்ஸ் செக்டரில் வந்திருக்குது. ஸோ இமிக்ரேஷன், ரெஃப்யூஜிஸ் அண்ட் சிட்டிசன்ஷிப் மினிஸ்டர் ஷான் ஃப்ரேசர் அவர் வந்து இப்போ கதைக்கும் போது சொல்லியிருக்கார், இப்போ எங்களோட கோல்ஸ் எல்லாம் மீட் பண்ணுறதுக்கு கனடா ஒரு வெரி பிக் இமிக்ரேஷன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ஐ மீன் கோல் நம்பர்ஸ் எப்படியாவே எவ்வளோ ஆக்கள் அக்செப்ட் பண்ணலாம்னு பார்க்குறீங்க. தேர் ஹோப்பிங் பை எண்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் இயர் 411,000 ஆக்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அகேன் a lot of way in the process of the COVID, I think permanent almost Canada change பண்ணிருக்கா. A lot of people தெரியும், நீங்கள் இமிக்ரேஷன் முதல் செஞ்சுருந்தா ஒரு ப்ராசஸ் அப்ளிகேஷன் பேப்பரில் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் கொடுத்து இப்போ நீங்கள் ஃபாலோ அப் பண்ணாலும் இப்போ கால் பண்ணி யூ ஹவ் டு கால் தி ஆஃபீஸ், யூ ஹவ் டு கெட் அ ஹோல்ட் ஆஃப் சம்மன், வெயிட் பண்ணி உங்களோட அப்ளிகேஷன் என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்ற ஒரு லாங் ப்ராசஸாக, ஒரு வெரி மெஸ்ஸி ப்ராசஸாக இருந்தது. கோவிடால் எல்லாருக்கும் தெரியும் நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போ பேப்பர் வழியாக இன்பர்சனாக கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் ஆன்லைன் மாற்றிட்டியும். ஸோ அதே போல் இதுக்கு வந்து தேர் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் அ மோர் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். I think that's great because நீங்கள் டிஜிட்டலாக போட்டாலும் அந்த அப்டேட்ஸ் எல்லாம் அதிலே வந்து கொண்டு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் கால் பண்ணி இப்போ ஆன் ஹோல்டு வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் உடனடியாக ஒரு கம்ஃபர்ட்டாகவும் தெரியும் ஓகே என்ன ப்ராசஸில் இந்த அப்ளிகேஷன் இருக்குதுன்ட்டு. ஸோ கனடா இப்போ என்ன பார்க்குதுண்டா, இப்போ நிறைய ஆக்கள் வந்து தேர் not permanent residents here on a temporary இருக்கிறையும் அவைக்கு வந்து permanent ஆக்கிறதுக்கு நிறைய opportunities கொடுத்துருக்கேன். And again because of COVID, a lot of people in the healthcare sector especially, because உங்களுக்கு healthcare sector வந்து நிறைய ஆக்கள் இப்போ தேவைப்படுது. So it's a process. So அந்த immigration processலேருந்து அவை ஸ்டார்ட்லேருந்து அதை மாடிஃபை பண்ணி ஒரு டிஜிட்டல் வேக்கு ஆல்மோஸ்ட் கொண்டு வரோம். So we'll see அதை என்ன மாதிரி ஆக்குதுன்ட்டு we'll see what comes of it. So our last news that I'm going to share with you guys today is our economy is actually seem to be doing good, which is a good thing. So 0.8% October வந்து அந்த gain பார்த்திருக்கோம் Novemberல. So again இது எல்லா sectorsலும் they're doing well. Manufacturing, car manufacturing especially, retail அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே இப்போ நாங்கள் செய்கிற வழியாக it's all increasing, which is a great thing. So economy is going up during COVID, that's a good thing. So we'll keep at that. And now it is time for our news today. So we are going to go to Sudharam for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 23ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். கனடாவில் இன்று மீண்டும் முன் எப்போதும் இல்லாத எண்ணிக்கையில் கோவிட் தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. இன்று நாடளாவிய ரீதியில் 20,000க்கும் அதிகமான புதிய தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளார்கள். இவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒன்டாரியோவிலும் கிபெக்கிலும் பதிவாகியுள்ளன. கிபெக்கில் 9,397 புதிய தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளனர். இது நேற்று பதிவான 6,361 என்ற எண்ணிக்கையை விட 50% அதிகரிப்பாகும். ஒன்டாரியோவில் இன்று 5,790 புதிய தொற்றுக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இது ஒன்டாரியோவில் பதிவான ஒரு நாளுக்கான அதிகூடிய தொற்றுக்களாகும். பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் தொடர்ந்து 3வது நாளாக ஒரு நாளுக்கான அதிக தொற்றுக்கள் இன்று பதிவாகியுள்ளன. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 2,046 புதிய தொற்றுக்கள் அறிவிக்கப்பட்டன.
நோவஸ்கோஷியா, நியூ பிரன்ஸ்விக், பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்ட் அதிகபட்ச ஒற்றை நாள் தொற்றின் அதிகரிப்பை இன்று பதிவு செய்தன. நோவஸ்கோஷியாவில் 689, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 257 என இன்று புதிய தொற்றுக்களை அதிகாரிகள் அறிவித்தார்கள். இன்று தொடர்ந்து 8வது நாளாக அதிகபட்ச ஒற்றை நாள் தொற்றை நோவஸ்கோஷியா இன்று பதிவு செய்தது. பிரின்ஸ் எட்வர்ட் ஐலண்டில் இன்று 35 புதிய தொற்றுக்களுடன் ஒரு நாளுக்கான அதிக தொற்றுக்களை இன்று அறிவிக்கப்பட்டன. அண்மை மாதங்களில் அதிகமான மக்கள் வீட்டுக்குள் நேரத்தை செலவிடுவதுடன் விடுமுறை நாட்களில் கூடி வருவதால் தொற்றுக்கள் வேகமாக அதிகரித்துள்ளன. நாடளாவிய ரீதியில் புதன்கிழமை 14,897, செவ்வாய்க்கிழமை 11,692, திங்கட்கிழமை 10,665 என தொற்றுக்கள் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் இன்று 20,699 புதிய கோவிட் தொற்றுக்களை சுகாதார அதிகாரிகள் பதிவு செய்துள்ளார்கள். கிபெக் மாகாணம் இன்று 9,397 புதிய தொற்றுக்களையும் 6 மரணங்களையும் பதிவு செய்தது. ஒன்டாரியோவில் 5,790 தொற்றுகளும் 7 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டன. பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 2,046 புதிய தொற்றுகளும் 1 மரணமும் இன்று பதிவு செய்யப்பட்டது. அல்பர்டாவில் 1,625 தொற்றுகள் பதிவாகின. நோவஸ்கோஷியாவில் 689 தொற்றுகள், மனிடோபாவில் 556 தொற்றுகள், 1 மரணம், நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 257 தொற்றுகள், 2 மரணங்கள், சஸ்கெச்வானில் 194 தொற்றுகள், 1 மரணம், நியூஃபன்லாந்து மற்றும் லெபடோரில் 100க்கும் குறைவான தொற்றுகள் இன்று பதிவாகின. ஏனைய மாகாணங்களிலும் பிரதேசங்களிலும் 100க்கும் குறைவான தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. கனடாவில் வேலை வெற்றிடங்கள் 2021ஆம் ஆண்டின் 3ஆம் காலாண்டில் முன் எப்போதும் இல்லாத உயர்வை இன்று எட்டியது. சுகாதாரம், உணவு, சில்லறை வணிகம் போன்ற சில துறைகளில் இந்த உயர்வு எட்டப்பட்டதாக புள்ளிவிபர திணைக்களத்தின் சமீபத்திய அறிக்கை ஒன்று சுட்டிக்காட்டுகிறது. 2019ஆம் ஆண்டின் இதே காலகட்டத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அனைத்து துறைகளிலும் உள்ள வேலை வெற்றிடங்களின் எண்ணிக்கை 62.1% இருக்கின்றது. அனைத்து மாகாணங்களிலும் வெற்றிடங்கள் அதிகரித்துள்ளன. சஸ்கெச்வான், கியூபெக், ஒன்டாரியோ ஆகிய மாகாணங்களில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்புகள் பதிவாகியுள்ளன. நோவஸ்கோஷியா வெற்றிடங்களில் மிக சிறிய அதிகரிப்பை கொண்டிருக்கிறது. கனடா குடியேற்றத்தை கையாளும் விதத்தில் கோவிட் நீடித்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என குடிவரவு அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த ஆண்டு அரசாங்கம் அதன் இலக்குகளை அடைய உதவிய சில தற்காலிக நடவடிக்கைகள் தொற்று நீங்கிய பின்னரும் தொடரக்கூடும் என மத்திய குடிவரவு அமைச்சர் ஷான் ஃப்ரேசர் கூறுகின்றார். தொற்றின் போது வெளிநாட்டில் இருந்து கனடாவுக்கு மக்களை கொண்டு வருவது மிகவும் கடினமாகிவிட்டதால் அரசாங்கம் அதன் குடியேற்ற இலக்குகளை அடைய ஏற்கனவே நாட்டில் உள்ள மக்களை நோக்கி திரும்பியது. இந்த ஆண்டு புதிய நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களில் சிலர் குடியேறியவர்கள் மற்றும் பாரம்பரிய வழிமுறைகள் மூலம் கனடாவுக்கு வந்த அகதிகளாக இருந்த போதிலும் தற்காலிக குடியிருப்பாளர்கள் கனடாவை தங்கள் நிரந்தர வதிவிடமாக மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியது. இந்த ஆண்டில் தனது குடியேற்ற இலக்கான 4,01,000 புதிய நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களை கனடா கடந்ததாக அமைச்சர் ஃப்ரேசர் அறிவித்தார். அடுத்த ஆண்டு இறுதிக்குள் 4,11,000 புதிய நிரந்தர குடியிருப்பாளர்களை வரவேற்க கனடா எதிர்பார்க்கிறது. மருந்துகளின் விலையை குறைக்கும் புதிய விதிமுறைகளை கனேடிய அரசாங்கம் தாமதப்படுத்துகிறது. காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளின் விலையை குறைக்கும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்ட புதிய விதிமுறைகளுக்கு சுகாதார அமைச்சர் ஜீன் வைஸ் டூக்ளோஸ் 6 மாத இடைநிறுத்தம் அறிவித்துள்ளார். ஹெல்த் கனடா முதலில் 2019 கனேடியர்களை அதிகப்படியான மருந்து விலைகளில் இருந்து பாதுகாக்க மாற்றங்களை அறிவித்தது. ஆனால் இந்த விதிகளை அமுல்படுத்துவதில் அரசு பலமுறை காலதாமதம் செய்து வருகிறது. எதிர்வரும் ஜனவரி ஆரம்பத்தில் நடைமுறைக்கு வர வேண்டிய விதிமுறைகள் எதிர்வரும் ஜூலை ஆரம்பம் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. புதிய தாமதம் தொழில்துறை, அரசு, மருந்து விநியோக அமைப்பில் உள்ள பிற நிறுவனங்களை தொற்றை எதிர்த்து போராடுவதற்கான முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்த அனுமதிக்கும் என அமைச்சர் டூக்ளோஸ் ஒரு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார். இந்த திருத்தங்கள் காப்புரிமை பெற்ற மருந்துகளில் கனேடியர்களுக்கு பில்லியன் கணக்கான டாலர்களை மிச்சப்படுத்தும் என ஹெல்த் கனடா எதிர்பார்க்கிறது. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மென்ட் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். நத்தார் நீண்ட வார விடுமுறையின் பின்னர் மீண்டும் செவ்வாய்க்கிழமை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.
உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thureraja. Time on the 9:52 p.m. in Toronto and the temperature is -1 degrees Celsius. So உங்கள் ஷோ முடிவு கட்டத்துக்கும் வந்தாச்சு. So again I want to say thank you எல்லாருக்கும் உங்கள் ஷோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு. Just to let you know, again Christmas இந்த வீக்கெண்ட் நடக்கிறபடியா நாளைக்கு கிறிஸ்மஸ் ஈவெண்ட் படியா நாளைக்கு ஷோ இருக்காது and usually weekend இருக்காது. ஸோ வழக்கம் போல இல்லை. But again, thank you, எல்லாரும், and I hope you all have a very safe Christmas. எல்லாருக்கும் Merry Christmas if you celebrate it. If not, Happy Holidays எல்லாருக்கும். Just be safe. Again, நிறைய news இன்றைக்கு வந்திருக்குது about COVID, so keep everything in mind. But enjoy yourselves and we'll see you all again next week.